کہ پاکستان نے بنگلہ دیش کے $4 ارب بھی ادا کرنے ہیں۔ کیا دونوں ممالک دیر پا گہرے تعلقات کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بھارت ہی ڈکٹیٹ کرتا تھا اور بنگلہ دیش کی انڈین سینٹرک ہی اپروچ، دونوں پاکستان کے خلاف کھل کر کھیل رہے۔ معاشی طور پر آگے بڑھنا چاہتا ہے تو ریجنل کنٹریز کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا ہو، صرف ایک ہی ملک کے اوپر وہ ریلائی نہیں کر سکتے کہ انڈیا کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ السلام علیکم، میں اسد اللہ خان وزیر ہوں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، بنگلہ دیش نے پاکستان سے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان 1971 کے سانحے کے اوپر بنگلہ دیش سے معافی مانگے۔ 1971 میں اثاثوں کی جو غیر منصفانہ تقسیم ہوئی تھی، پاکستان اس پر بھی بنگلہ دیش سے بات کرے۔ بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ توحید حسین نے یہاں تک کہا کہ پاکستان نے بنگلہ دیش کے $4 ارب بھی ادا کرنے ہیں، اس پر بھی ڈھاکہ اور اسلام آباد ایک دوسرے سے بات چیت کریں۔ ایک جانب دونوں ممالک تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب اس طرح کے ڈیمانڈز بھی رکھے جا رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں جو ہمیں بہتری دیکھنے کو ملی ہے، آیا یہ ٹیکٹیکل ہے یا اسٹریٹجک؟ کیا دونوں ممالک دیر پا گہرے تعلقات کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کو ماضی میں لے کر جانا بہت ضروری ہے۔ 1971 میں جب مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان الگ ہوا، اس کے بعد بنگلہ دیش نے زیادہ تر بھارت کے اوپر ہی ریلائی کیا۔ بنگلہ دیش کی فورن پالیسی بھارت کی ہی زیر اثر رہی، بھارت ہی ڈکٹیٹ کرتا تھا اور بنگلہ دیش کی انڈین سینٹرک ہی اپروچ، دونوں پاکستان کے خلاف کھل کر کھیل رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈیا اور بنگلہ دیش ایک دوسرے کے اسٹریٹجک پارٹنر اور دونوں پاکستان کو اپنا ایڈورسری سمجھتے تھے۔ لیکن 5 اگست 2024 کو سچویشن چینج ہونا شروع ہوئی۔ 5 اگست 2024 کو جب شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ الٹا، اس کے بعد شیخ حسینہ واجد بھارت فرار ہوئی اور بھارت نے شیخ حسینہ واجد کو پناہ دی، جبکہ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت قائم ہوئی جس کی سربراہی محمد یونس کو سونپ دی گئی۔ بنگلہ دیش کی عدالتوں میں شیخ حسینہ واجد کے خلاف ڈیفرنٹ جو مقدمات تھے وہ چلنا شروع ہوئے اور شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش طلب کیا گیا تاکہ وہ ان ٹرائلز کو فیس کر سکے۔ جب بنگلہ دیش گورنمنٹ نے بھارت سے درخواست کی کہ آپ شیخ حسینہ واجد کو بنگلہ دیش واپس بھیجیں، بھارت نے انکار کر دیا اور شیخ حسینہ بھارت کے اندر رہتے ہوئے بنگلہ دیش کی عدالتوں کے خلاف، بنگلہ دیش کی انٹرم گورنمنٹ کے خلاف بیانات جاری کرتی رہی، ایون وہ اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی وہاں بنا رہی تھی۔ تو یہ ایک بنیادی فیکٹر تھا جس کی وجہ سے بنگلہ دیش اور بھارت میں دوریاں پیدا ہونا شروع ہوئی۔ پچھلے 50 سالوں سے انہوں نے جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ بلڈ کی تھی وہ ختم ہونا شروع ہوئی اور اس کی بنیادی وجہ شیخ حسینہ واجد تھی اور بھارت کا ان کو پروٹیکٹ کرنا تھا۔ سیکنڈ اہم ریزن، بنگلہ دیش اپنی فورن پالیسی کو ڈائیورسفائی کرنا چاہتا ہے۔ بنگلہ دیش کی انٹرم گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا جو صرف بھارت کے اوپر ریلائنس تھا وہ کافی نہیں ہے۔ جس طرح سچویشن چینج ہو رہی ہے، گلوبل ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں، تو بنگلہ دیش نے ڈیفرنٹ کنٹریز کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنا ہے۔ اگر وہ معاشی طور پر آگے بڑھنا چاہتا ہے تو ریجنل کنٹریز کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا ہو، صرف ایک ہی ملک کے اوپر وہ ریلائی نہیں کر سکتے۔ اس لیے انٹرم گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ڈیفرنٹ کنٹریز کے ساتھ اپنے تعلقات کو ریوزٹ کریں گے۔ تیسرا جو اہم فیکٹر ہے وہ چین کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا ہے۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ زیادہ تر بنگلہ دیش کے اوپر بھارت کا کنٹرول رہا ہے، لیکن انہیں پتہ چل گیا ہے کہ بھائی ہمیں زیادہ فائدہ چین سے ہے۔ اگر چین کے ساتھ ہم تعلقات کو بہتر کرتے ہیں، چین کی لیوریج ہم حاصل کرتے ہیں، تو بنگلہ دیش میں انفراسٹرکچر کے اوپر چین کام کر سکتا ہے، بنگلہ دیش کی پورٹس کے اوپر چین کام کر سکتا ہے، چین کے جو ڈیفرنٹ ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہیں، کنیکٹیوٹی کے پروجیکٹس ہیں، اس میں بنگلہ دیش کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا چین کی لیوریج حاصل کرنے کے لیے بنگلہ دیش نے اپنی فورن پالیسی کو چینج کرنا شروع کیا۔ پھر جو فورتھ اہم فیکٹر ہے وہ پاکستان کا بڑھتا ہوا جو ایک انکریزنگ رول ہے گلوبل سٹیج پہ، وہ ہے پاکستان جس طرح اس خطے میں مڈل پار کے طور پر ابھر رہا ہے۔ پاکستان کا جو اسٹریٹجک رول ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کر رہا ہے۔ پاکستان اس وقت روس، چین اور امریکہ تینوں جو اہم پاور ہے ان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، اور چین کے ساتھ تو پاکستان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے۔ امریکہ بھی اب پاکستان کے اوپر ریلائی کر رہا ہے، لہٰذا پاکستان کے
इंक्रीजिंग रोल को देखते हुए, ग्रोइंग रोल को देखते हुए बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने में बेहतरी समझी। और फिर सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो बड़ी मैटर करती है। आप पाकिस्तान के हालात को एक साइड पर रखें, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को एक साइड पर रखें, लेकिन पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो पाकिस्तान को इंतहाई अहम जो पोजीशन है, स्टेटस है, वो देती है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन एक कनेक्टिविटी हब के तौर पर सर्व कर सकती है। पाकिस्तान जनूबी एशिया, ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट को कनेक्ट कर सकता है, इवन यूरोप को भी ये एक्सेस फराहम करता है। तो ये भी एक अहम रीजन है। फिर एक और जो अहम रीजन है जिसकी वजह से बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इंप्रूव करने शुरू किए, वो रोहिंग्या के जो लोग हैं वो है। इस वक्त रोहिंग्या के मुहाजिरीन ज्यादातर बांग्लादेश में क़याम कर रहे हैं, लिहाजा बांग्लादेश की कोशिश है कि उनको वापस भेजा जाए, और इसके लिए बांग्लादेश को पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए। OIC में डिफरेंट जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं, जिस तरह पाकिस्तान ने अफगान रिफ्यूजी जो है उनको अफगानिस्तान वापस भेजा, इस तरह बांग्लादेश भी जो रोहिंग्या के रिफ्यूजीज हैं उनको वापस भेजना चाहता है, और उसके लिए पाकिस्तान की उनको सपोर्ट चाहिए। तो ये कुछ अहम रीजंस हैं जिसकी वजह से दोनों के ताल्लुकात में हमें बेहतरी देखने को मिल रही है। अब ये सवाल उठता है कि पाकिस्तान क्यों ताल्लुकात को बेहतर करना चाह रहा है। उसकी जो बुनियादी रीजन है वो इंडिया है। पहले बांग्लादेश भारत के क्राउड में था, अब पाकिस्तान चाह रहा है कि भाई बांग्लादेश को अपने साथ जोड़ा जाए, भारत का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश पर कम किया जाए। अगर आप भारत से बांग्लादेश को दूर कर लेते हैं तो इसमें फायदा किसका है? पाकिस्तान को है। आप दुश्मन को कमजोर कर रहे हैं डिप्लोमेटिक सतह पर। भारत के ऑलरेडी चीन के साथ ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं है, नेपाल म्यांमार के साथ अच्छे नहीं है। अब बांग्लादेश में भी अगर भारत से जुदा होता है तो फायदा पाकिस्तान को होगा। एक सेकंड, पाकिस्तान बे ऑफ बंगाल की एक्सेस चाहता है। अगर बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो पाकिस्तान को एक बड़ी मैरीटाइम आउटरीच मिल जाएगी। मैरीटाइम डोमेन में पाकिस्तान अपनी पावर को प्रोजेक्ट कर सकेगा। बे ऑफ बंगाल के जरिए पाकिस्तान की तिजारत में भी हमें इजाफा देखने को मिलेगा। तीसरा अहम रीजन, पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट बेस को एक्सपैंड करना चाहता है। टेक्सटाइल के प्रोडक्ट, दीगर जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ इस वक्त प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, पाकिस्तान भी डिफरेंट मार्केट्स को एक्सप्लोर कर रहा है ताकि अपनी मईशत को बेहतर कर सके। ये भी एक अहम फैक्टर है। फिर इसी के साथ साथ एक और अहम जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि पाकिस्तान अपने आप को इस खित्ते का इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है, एक रिस्पॉन्सिबल एक्टर के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है। इसलिए डिफरेंट कंट्रीज के साथ पाकिस्तान ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो सबसे अहम फैक्टर है वो यही है जो मैंने पहले अर्ज किया कि इंडिया को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। अब इंडिया के सामने डिफरेंट फ्रंट्स खुल गए हैं। एक तरफ चीन, पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, चारों तरफ से इंडिया को घेरा जा रहा है। इंडिया ने रिसेंटली कुछ माह पहले ये स्टेटमेंट जारी किया था कि चीन तीनों साइड से इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है, और तीन साइड जो बताए थे वो म्यांमार, तिब्बत और पाकिस्तान बताया था। लेकिन अब चौथा फ्रंट भी इंडिया के खिलाफ खुल रहा है और वो बांग्लादेश का है। जून 2025 में चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान की ट्राइलेटरल मीटिंग हुई और इन ममालिक ने एक तजवीज़ दी थी कि अगर एक ट्राइलेटरल फोरम बनाया जाए, लेकिन बांग्लादेश ने बाद में इनकार कर दिया था। तो इस तरह की भी एक फोरम की पॉसिबिलिटी मौजूद है। लिहाजा इससे ये साबित होता है कि भारत के लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। अब आते हैं हम सवाल के ऊपर कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से ये मुतालबा किया है कि पाकिस्तान 1971 के सानियों के ऊपर बांग्लादेश से माफ़ी मांगे। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान माफ़ी मांगेगा। इसहाक डार साहब ने तो ये जवाब दिया कि चूंकि पाकिस्तान दो मौक़ों पर ये माफ़ी मांग चुका है। पहले 1974 में भुट्टो ने उस सानहे के ऊपर नदामत का और अफसोस का इजहार किया था, और फिर 2002 में मुशर्रफ साहब ने भी अफसोस का इजहार किया था, नदामत का इजहार किया था। अगर पाकिस्तान माफ़ी मांगता है तो फिर बांग्लादेश और डिमांड्स रख सकता है, और ये तो फिर दुनिया के सामने ये नैरेटिव प्रमोट करेगा, इवन भारत भी करेगा कि चूंकि पाकिस्तान ने अपनी गलती मान ली है, लिहाजा जो नुकसान बांग्लादेश का हुआ है, जो लोग मरे हैं, उनका इजाला किया जाए। बांग्लादेश पाकिस्तान से कहे कि भाई हमें पैसे दो। पाकिस्तान की अपनी मईशत इतनी कमजोर है कि वो बांग्लादेश को क्या कर्जा दे सकेंगे, वो तो $4 अरब मांग रहे हैं। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान बांग्लादेश से माफ़ी मांगे। हाँ, अफसोस का इजहार किया जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि भाई माजी में जो हुआ वो हो गया है, आइए अब नए सिरे से ताल्लुकात को बेहतर करते हैं, एक दूसरे के साथ ताउन को फ़रोग देते हैं। और जो मुझे लग रहा है कि चूंकि रीजनल और ग्लोबल डायनामिक्स चेंज हो रही है, तो मेरा ये एनालिसिस है कि पाकिस्तान
کہ بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے، جس طرح ماضی میں تھے اس طرح نہیں رہیں گے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سفارتی سطح پر ایکٹیو ہوں گے، ایون تجارت بھی یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کو ایکسپینڈ کریں گے، حتیٰ کہ ڈیفنس ٹائز جو ہے اس میں بھی دونوں کے درمیان کام ہو سکتا ہے. بہرحال آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن چونکہ اس وقت نئی جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے، جس طرح ریجنل ڈائنامکس چینج ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی فورن پالیسی کو ڈائیورسفائی کیا جائے. بہت شکریہ.